सत श्री अकाल जी। तुसीं अजीत वैब टीवी देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैण ते हर रोज़ की तरह ही दोस्तों अजीत खबरां दा विशेष बुलेटिन लैके हाज़र हाँ। सब तो पहला सुर्खियां ते झात। श्री मुक्तसर साहिब दे विच वापरी वड्डी वारदात, दो धड़ियां दे विचाले हुई खूनी झड़प। मानसा पुलिस ने फड़ी नशीलियां गोलियां दी वड्डी खेप, दो जने काबू। नाभा विच वारदात, राह जांदियां दो औरतां नूं झपटमारां ने निशाना बनाया। फैक्टरी दे विच काम करदे व्यक्ति दा होया कतल। ते जहरीली शराब के मामले में भाजपा ने कैप्टन नूं घेरिया। ते हुण खबरां दा विस्तार। जिला श्री मुक्तसर साहिब की तहसील गिद्दड़बाहा नेड़े पैंदे पिंड गुरुसर ते हुसनर दियां नहरां दे नज़दीक नौजवानों ने दो धड़ियां विच किसी गल नूं लै के खूनी झड़प हो गई ते उस तो बाद सिद्धियां गोलियां चलियां ते तेज़ हथियारां दे नाल 7 जणियां दे जख्मी होने की खबर प्राप्त हुई है। जानकारी के मुताबिक इन्हां नौजवानों विच बीते कल भी किसी गल नूं लै के तू मैं हुई सी, जिस उपरंत दोहां धिरां दे नौजवान समय ते स्थान बन के इकट्ठे होए ते एक दूजे दे उत्ते फायरिंग ते तेज़ धार हथियारां नाल हमला कर दिता। सिविल हस्पताल गिद्दड़बाहा विखे पहुंचे 7 जख्मियों संबंधी जानकारी दिंदियां ड्यूटी के उत्ते डॉक्टर धर्मिंदर गर्ग ने कहा कि एक गंभीर जख्मी गोरा सिंह पुत्र गुरमोहन सिंह वासी गुरुसर, उसके पेट दे विच गोली वजी है। उस नूं मुढ़ली सहायता उपरंत गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल हस्पताल फरीदकोट दे विच रैफर कर दिता गया, जबकि गुरसेवक सिंह पुत्र कौर सिंह वासी हुसनर जो तेज़ धार हथियारां नाल गंभीर रूप दे विच जख्मी होया, उस नूं भी मुढ़ली सहायता तो बाद बठिंडे दे लई रैफर कर दिता गया। दूजे पासे इस घटना की सूचना पुलिस नूं पहलां दे दित्ती गई सी, पर पुलिस मौके दे उत्ते नहीं पहुंची, जिस करके एक खूनी झड़प हो गई। बाद दे विच घटना के स्थान के उत्ते पहुंचे थाणा गिद्दड़बाहा के मुख अफसर परमजीत सिंह ने कहा कि लड़ाई के कारणों का हाले तक पता नहीं लग सकिया, जांच उपरंत बनती कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जावेगी। मामला की है सर? ये मामला इस तरह इत्थे जिहड़ा सानूं पता लगा है कि गुरु साहब ते जिहड़ा हुसनर पिंड दे विचकार सड़क ते जिहड़ी ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे जिहड़े मुंडे सीगे उन्हां दी लड़ाई होई है, जिहदे विच फायर भी लगे हुए है किसी दे ते इहदे विचों 2 बंदे जिहड़े हैगे आ, एक नूं फरीदकोट ते एक नूं बठिंडा रैफर कीता। 4 बंदे इत्थे दाखल है, उन्हां दे बयान लिख के जिहड़ी असीं जिहड़ी अगली कार्रवाई करी। किस गल नूं लैके सर लड़ाई हुई है जी? ये बता जिवें तस्दीक वैरीफाई करांगे इन्हां दा की मामला सी। ये सारे अलग-अलग पिंडां दे ने? हाँ, ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां दे ਸੀ। हथियार किस तरह यूज़ किए हुए देखते? मैं तार है कि मौके पर आए असीं, मौके तक पता लगा भी इन्होंने को जिहड़े बेसबाल ते जिहड़े टबूए ते इन्होंने को फायर भी इत्थे होया गया। ये सीगे दोनों तरह के सीगे जिहड़े दाखल होए जिहड़े दोनों तरह के एक तेरी दोनों तरह दाखल होए। मानसा पुलिस ने नशा के खिलाफ चलाई मुहिम तहत वड्डी सफलता प्राप्त करदियां 1,30,750 नशीलियां गोलियां की वड्डी खेप फड़ी है। बरामद कीतियां गईयां गोलियां की कीमत 6 लाख रुपए दसी जा रही है, जबकि पुलिस वालों काबू किए 2 कथित दोषियों ने इन्हां नूं 17 लाख रुपए तो वध मुल दे विच वेच के मोटी कमाई करनी सी। SSP सुरिंदर लांबा प्रेस कॉन्फ्रेंस मौके दस्सिया कि थाना सदर मानसा की पुलिस पार्टी वालों गश्त दौरान पिंड नंगल खुरद के कोल गुरदीप सिंह वासी नंगल कलां नूं काबू करके उस कोलों 640 नशीलियां गोलियां क्लोबीडोल मार्का फड़ियां। उन्होंने कहा कि पुलिस हथ इस चढ़े हुए व्यक्ति ने मन्निया कि ये गोलियां राकेश कुमार मालक विजय मैडिकल हाल मानसा तो खरीदियां ने, जिथे तलाशी मौके 310 नशीलियां गोलियां बरामद होईयां। दोषी की पुछगिछ के चलदियां उसके गोदाम के विचों 82,800 एटीजोलम ते 47,000 क्लोबीडोल नशीलियां गोलियां बरामद कीतियां गईयां। उन्होंने कहा कि परचा दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पिछले 12-13 दिन से हम लोग नशा एक्साइज एंड NDPS के खिलाफ एक मुहिम जो हमने टेकअप की है, उसमें हमने ऑलमोस्ट 160 FIRs दर्ज की एक्साइज एंड NDPS एक्ट में, और ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा अक्यूज़ड अरेस्ट किए हैं एक्साइज एंड NDPS के अंदर। इसी में जो है अभी हमें रिसेंट जो मेजर सक्सेस मिली है वो एक इंटॉक्सिकेटेड टैबलेट्स सप्लायर जो है नेक्सस, उसको ब्रेक करने में मिली है। इसमें हमने 1,30,000 से ज़्यादा ट्रामाडोल एंड दूसरी इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स पकड़ी हैं, और जिनकी बाज़ार कीमत जो MRP है उससे बढ़ा के ये लोग सेल करते हैं। सबसे पहले हमने एक अक्यूज़ को पकड़ा जिससे लगभग 750 गोलियां मिली, और उससे सेकंड लीड को हम फॉलो करते हुए एक केमिस्ट को पकड़ा है जो पहले भी हैबिचुअल है और पहले भी उसके ऊपर FIR हुआ है। ड्रग डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर हमने उनकी शॉप पे और उनके गोडाउन पे रेड किया,
और वहाँ से हमें 1,30,000 के आसपास इंटॉक्सिकेटेड टैबलेट इंक्लूडिंग ट्रामाडोल मिली है। इसको हम और फर्दर फॉलो कर रहे हैं। नेम्स हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ताकि जो आगे इनका नेक्सस है उनको फ़ायदा ना मिले इस चीज़ का, बट हम नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसके लिए टोटली कमिटेड हैं। मेरी टीम, जैसा आपको पता है कि डीजी सर और सीएम साहब बड़े पर्टिकुलर हैं ड्रग्स और एक्साइज के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें, तो इसमें हम टोटली कमिटेड हैं। काफ़ी सक्सेस हमें मिल रही है, हम आगे भी इसको कैरी ऑन करते रहेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਚੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਭਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ SHO ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਚੈਨੀ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਅਲਰਟ ਕਰਾਤੇ। ਉੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਪੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ CI ਨਾਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੜੇ ਕੈਮਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਨਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਨਵਾੜੀ 360 ਨੰਬਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਸ 'ਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ OBC ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਹੈੱਡ ਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 130 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 130 ਕਤਲ ਕੀ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 130 ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ ਛੱਡੇ
ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਜੋ ਜਲੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ 7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਸਪੀਚ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜੌਬ, ਨੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜੌਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੇ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਜੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 188 IPC 269 ਤੇ 57 ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਸਨਸ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ? ਬਾਈ ਨੇਮ 32 ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਜੀ ਕੌਣ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਨਰਿੰਗ ਦਾ ਓਨੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਫੇਸਲੈਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੇਸਲੈਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਫੇਸਲੈਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर
0.26% पर आ गया है। यानी केस की स्क्रूटिनी करीब करीब 1/4 हो गई है, 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटिनी का 4 गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज टैक्सेस, डिक्रीज लिटिगेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ 130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਗਰ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। कोई लान करके नहीं है तो मर्डर है। एक्साइज परचा देने की लोड़ नहीं, 302 का परचा बनता है। एंड जेडे उत्थे गुरदासपुर उधर गए मारे गए है, उन्हों का सारा का लिंक इन्होंने फैक्ट्रियां दे विच है जी। अच्छा, दूजी होर गल, आ जेडे मारे गए है वो DNA स्पिरिट जी डिस्टिलरियां च आउंदी है, उहदे नाल मारे गए है। जी लान फड़ रहे, रोज़ अखबार ड्रामा कर रहा, लान फड़ ली, ड्रम लान दे फड़ ले, लान ना एक बंदा भी नहीं मरे गया। वो जो ऑर्गेनिक है, आ जी डिस्टिलरियां तो निकलती है, एक भी डिस्टिलरी वाला नहीं फड़िया, एक भी जो डिस्टिलरी के बाद ढाबे वाला नहीं फड़िया। सारे जो ढाबियां तो कहते सी निकलती है, सारे फिर तो चल रहे हैं, क्योंकि आ जी गैंग है सारे की अगवाई कांग्रेस के MLA आप कर रहे हैं। जो आप ही घर लुट्टन लग जाए, सरकार अपनी आप खजाने लुट्टन लग जाए, फिर रुकावट नहीं है। इस करके आ जी सारी चीज़ की CBI की इंक्वायरी असी मंग रहे हैं। जे ना दी साडी सरकार आउण ते सब तो पहले दिन ही आ काम करांगे। आ जिन्ने दोष है, जिन्ना इन्होंने पैसा लुटिया, सारा वापस खजाने च लेके आवांगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 93 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 186 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ, ਜੋ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ DSP ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, SMO ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਦਰੀ ਕੱਲ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਛੇਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ, ਜਿਹਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।